السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك من رب السماء. الله 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 الله. السلام عليك دايم بلا انقضاء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكين وطيبي. الله 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 الله. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المتوج بالكرامة. السلام على المظلل بالغمامة. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. يا نور الظلام. يا كل المرام. السلام يا ذا المعجزات. السلام عليك يا ذا البينات. السلام عليك يا بدر التمام. يا نور الظلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،
شاهدا أيها المبعوث في يد العين الرضا ترعانا ورد به في كل حال عبلنا وعبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا والحاضرين سعيا بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا فرسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات واصلح لنا وبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مهر قدره الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا رب خصنا بمحمد وأنقذنا وإياكم من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على من كان سببا لهدايتنا وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار المهاجرين والأنصار وتابعهم بإحسان على ممر العصار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد النبي الكامل وعلى آل كمال نهاية لكمالك وعلى كماله. أما بعد، alhamdulillah yang kami muliakan para hababil kiram, para ulama, tuan guru agama yang hadir di sini, dan yang kami hormati Bapak Camat juga hadir di sini yang kami hormati. Kapolsek juga hadir di sini yang kami hormati, dan juga dan Ramil yang kami hormati, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini yang kami hormati, dan juga yang kami hormati al-umara, az-zu'ama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama menyambung kita menyampaikan daripada Sahibul Hajah, yang mana Sahibul Hajah mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di tempat ini, yang mana kita berhadir berkumpul di tempat yang mulia ini, itu dalam rangka memperingati kelahiran junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wabil khusus pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada al-mukarrab wal muhtaram ad-da'i ilallah al-habib Ahmad bin Alwi al-Habsyi, yang mana beliau datang dari kota Tangerang ke tempat ini meluangkan waktunya untuk mengisi acara di sore hari yang berbahagia ini, yaitu dalam rangkaian uraian munasabah Haflatul Azimah, itu memperingati peringatan lahirnya baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami
mengucapkan sangat ribuan terima kasih kepada Al-Habib yang telah sudi kiranya mengisi waktu di hari yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta riayahnya kepada kita semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, di tempat yang paling mulia ini, yaitu Masjid An-Nur, yang mana kita berkumpul di bumi yang mulia ini, di tempat yang mana di sini telah kita isi daripada untayan ataupun pujian-pujian kepada baginda Nabi, memperingati daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dan dengan peringatan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa mencurahkan daripada rahmat, keberkahan dan ampunan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan Allah taala kabulkan segala hajat-hajat kita di dunia wal akhirah, wabil khusus hajat daripada sahibul hajat. Allah taala kabulkan semua daripada hajat-hajatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya bil khusus, kepada ahli bait beliau Sayyidatuna Hababah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti akan jejak langkahnya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yang mana kita berkumpul saat ini demi untuk ta'ziman kita, pengagungan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mana kita memperingati daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadikan daripada tamarah, menjadikan daripada natijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan hati kita, jiwa kita terus menerus cinta mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ulun sebagai membawa acara, izinkanlah untuk membacakan acara pada sore hari yang sangat berbahagia ini, yang penuh dengan barakah ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan kata, keempat yaitu mau'izatul hasanah, yaitu ceramah agama. Baiklah, kita akan memasuki daripada acara yang pertama, itu yang mana kita di sini kita bukakan acara tersebut dengan membacakan Ratibul Fatihah bil Quran yang akan disampaikan, dan kami meminta mengharap kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, alaikum tafadhal mashkur. Sallallahu ala Muhammad. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan yang Ratibul Fatihah dengan Ummul Quran yang dibacakan oleh Al-Habib, semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dan acara tersebut akan selalu dicurahi dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini perumahan akan menjadikan perumahan yang mana selalu tercurah rahmatnya dan keberkahan, dan menjadikan perumahan yang selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah, kita masuki daripada acara yang kedua, yaitu Qiraatul Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan kepada akhina adinda kita Muhammad Jahidi. Alaikum tafadhal mashkur. Wallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
mendengarkannya dan mendapatkan pahala dan mendapatkan daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati orang-orang yang benar cinta akan Al-Qur'an dan bisa mengamalkan akan isi Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kata atau kalimat tertib sambutan kata. Di sini mohon maaf, mungkin ini sahibul hajah langsung mewakilkan kepada diri ulun pribadi. Jadi di sini artinya sebagai ulun sebagai penyambung lidah lagi, sebagai penyambung lidah daripada sahibul hajah, daripada keluarga Ibu Kanda Hajah Nete Nur Aida dan daripada Bapak Nopi Yuliada. Di sini beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus daripada para habaib, ulama, tuan guru, ustaz, wabil khusus kepada penceramah yaitu al-mukarram wal muhtaram Allah al-Habib Ahmad bin Alwi Habsyi. Jadi beliau mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Dan juga di sini daripada Ibu Hajah Neti Nur Aida dan Bapak Nopi Yuliada memohon lawan pian-pian barataan wabil khusus kepada Al-Habib untuk minta doakan semoga Ibu Hajah Kakak Anda Haji
Neti Nuraida, semoga sehat walafiat, diangkat penyakitnya, segala penyakitnya, hindarkan daripada musibahnya. Jadi Habib minta doanya, kata ibu. Semoga ibu itu Bapak Haji selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, dan semoga itu juga artinya masjid terbangun dengan mudah, karena beliau ini yang bangun. Jadi Ibu Hajjah Neti Nuraida yang bangunin masjid. Jadi minta doa semoga lancar tanpa ada halangan, rezekinya mudah lancar tanpa ada halangan apapun. Jadi mudah segala insyaallah berkat Maulid Nabi dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doakan juga ini komplek Batu Residen, semoga selalu menjadi komplek yang aman, damai, sejahtera, komplek yang selalu mengidolakan, selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih pula kepada para ini Bapak Camat juga, Lurah dan Ramil, polisi juga tamu kita dari yang sudah kenal ya, Bapak Haji. Nah, Haji Saputra. Jadi beliau juga ada. Alhamdulillah tamu-tamu dari jauh datang demi apa? Demi untuk menghadiri, demi untuk Rasulullah, demi untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagai bukti cinta darah kita, bahwa kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad harus menampakkan, memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu aja. Langsung kita sambung masuk acara natijah atau intinya, yaitu acara keempat, Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Beliau adalah pengasuh Islamic Boarding School Mahat Al-Futuhat Tangerang. Jadi kepada beliau di tempat kami persilahkan. Alaikum tafadhal masykur wa ma'dzur. Sallallahu ala Muhammad wa salam ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami hormati dan kami muliakan segenap para habaib, para ulama, para umara, para tokoh masyarakat, terkhusus kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Abdian Nur, dan guru kita juga bersama Al-Ustaz Haji Muhammad Ihsan. Dan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat. Begitu juga apalagi yang belum. Dan semuanya yang hadir di sini, terkhusus kepada segenap keluarga besar Ibu Hajjah Neti Nuraida dan Bapak Nurti Yulianda beserta seluruh keluarga dan keluarga besar Masjid An-Nur Komplek Batola Residen, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini bersama kita memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita mau merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad? Karena rasa syukur kita kepada Allah diwujudkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan sebabnya tersebut kita semua alhamdulillah mendapatkan rahmat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat. Alhamdulillah, rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah, dengan berkah ini kita bisa berkumpul. Yang jauh, yang dekat, Masya Allah dari jauh, ada yang dari dekat, kumpul semuanya di tempat ini. Karena siapa? Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap sore ini kita kumpul di ini tempat. Kelak Allah kumpulkan kita kembali di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad ketika lahir memancarkan cahaya, nur yang terang benderang, yang Masya Allah. Makanya ini masjid dikasih nama Masjid An-Nur. Ini guru kita Ustaz An-Nur juga. Keluarganya beliau nur semuanya. Ayahnya beliau Masya Allah Kiai Haji Ahmad Busyra, ya, senang dengan nur. Wajahnya juga nur, Masya Allah. Semoga diberi oleh Allah panjang umur dan sehat walafiat, istiqamah di dalam memimpin kita semuanya. Nabi Muhammad ketika lahir itu mancar cahaya terang benderang, terang benderang wajahnya, nur. Dan nur itu terangnya beda dengan terang matahari. Beda. Matahari terangnya panas. Sinar matahari sumbernya dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad ketika beliau berjalan tuqidduhul ghamamah, dinaungi oleh awan. Kenapa? Ulama menyebutkan kalau awan menyinari Nabi Muhammad, maka akan berpantul cahaya Nabi Muhammad SAW tersebut. Karena kena pancaran daripada matahari, maka matahari tersebut akan hancur disebabkan pantulan cahaya dari sumbernya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW masuk ke ruangan yang mana di dalam ada Siti Aisyah. Di situ Siti Aisyah sedang menjahit baju. Ada nama Aisyah di sini. Ada nggak yang namanya Aisyah? Ada? Nama istri Nabi Aisyah. Aisyah istri Nabi Muhammad SAW sedang jahit baju malam-malam. Menjahit baju malam-malam. Kemudian jarumnya jatuh. Jarum jatuh. Tahu jatuh? Tak gugur. Jarum tak gugur. Lampu padam. Ketika jarumnya jatuh, lampu padam. Siti Aisyah cari-cari, tidak didapati itu jarum yang terjatuh. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW membuka tirai untuk masuk ke ruangan Siti Aisyah. Ketika itu wajah beliau masuk, Siti Aisyah mengatakan melihat terang benderang cahaya dari wajahnya Rasul SAW. Jarum yang terjatuh tadi diambil dengan mudahnya. Terang benderang itu ruangan, Masya Allah. Siti Aisyah mengatakan, ma'abwa wajhak ya Rasulullah. Betapa terang benderangnya wajahmu wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, wailun man la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka, wail orang yang tidak mampu memandang wajahku pada hari kiamat wahai Aisyah. Siti Aisyah bertanya lagi, memangnya ada orang yang pada hari kiamat tidak mau memandang wajah mulia Nabi Muhammad? Wajah yang bercahaya, terang benderang, indah, siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta. Wajah yang begitu indah. Sahabat Nabi ketika itu memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh ta'zim, tunduk semuanya karena terang daripada wajahnya. Orang-orang dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW, non-muslim pun akan cinta dengan Nabi besar Muhammad SAW. Wajah yang terang benderang. Siti Aisyah bertanya, man la yara yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang pada hari kiamat tidak akan mampu memandang wajahmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul SAW menjawab, orang yang tidak mampu memandang wajahku pada hari kiamat
man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallu ala nabi Muhammad. Orang yang tidak dapat memandang wajahku pada hari kiamat adalah yang mana jika namaku disebutkan di sisinya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Sallu ala nabi Muhammad. Jika disebut nama Nabi Muhammad, segeralah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang yang bersalawat kepada Nabi kemuliaannya dunia dan akhirat. Disebutkan oleh baginda Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa hatta anhu asyra khati'at wa rafa'a lahu asyra darajat. Siapa orang bersalawat kepadaku satu salawat, Allah akan membalas 10 salawat. Satu kali salawat kepada baginda Nabi dibalas 10 kali. Satu salawat dibalas 10. Fuqaha menyebutkan salatun minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal mu'minina tadarru wa du'a. Salawat kalau dari Allah maksudnya adalah rahmat. Ketika seseorang bersolawat satu kali kepada baginda Nabi dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Bayangkan coba 10 rahmat. Kalau satu rahmat dapat memasukkan hamba ke dalam surganya Allah, bagaimana dengan 10 rahmat? Dihapuskan kesalahannya 10 kesalahan, diangkat derajatnya 10 derajat. Bahkan orang yang paling dekat dengan baginda Nabi adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabun nas bi majlisan yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempat duduknya bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Senang nggak baca salawat? Ibu-ibu senang nggak baca salawat? Perbanyak baca salawat. Sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat. Apalagi cuci baca, sambil makan baca, sambil minum baca bismillah ya. Salawat dalam hati. Kalau sambil minum baca salawat nanti keselak. Salawat kepada Nabi ringan, manfaatnya besar. Sambil naik kendaraan baca salawat, di mobil baca salawat, duduk baca salawat, berdiri baca salawat, tidak terasa. Kalau pagi-pagi kita baca salawat 10, siang-siang kita baca sampai baca 10, 20 sudah. Makin banyak baca salawat, makin dekat dengan Nabi. Dahulu pernah ada orang, guru kami Sayyidil Habib Umar cerita bahwasanya dahulu ada perempuan nangis datang kepada ulama besar di negeri Syam, di Suriah, sebelum peperangan yang kedua. Peperangan yang pertama dahulu, ini guru besar di Suriah, di negeri Syam tersebut, didatangi oleh seorang gadis cilik perempuan 16 tahun, umurnya kurang lebih 17 tahun, menangis kesegukan, menangis. Kemudian Syekh tadi menenangkan, tetap masih menangis, ditenangkan. Kemudian ketika hampir tenang ditanya, sudah kenapa kau menangis? Hal qutila abuki, hal qutila akhuki. Ini sedang perang. Apakah ayahandamu terbunuh di medan perang? Apakah saudara laki-lakimu terbunuh? Pamanmu terbunuh? Saudaramu terbunuh? Dibilang tidak wahai Syekh. Tidak wahai Syekh. Bukan karena ayahku terbunuh aku menangis, bukan karena kakakku meninggal di medan perang aku menangis, bukan. Jika mereka betul-betul meninggal di medan perang, mereka syahid. Lantas apa yang buat kau menangis, kata Syekh. Ini gadis tadi mengatakan, wahai Syekh, aku menangis karena sudah 3 malam aku tidur belum mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 3 malam aku mimpi gak ketemu Nabi. Syekh tanya, memangnya kau setiap hari mimpi ketemu Nabi? Iya. Iya wahai Syekh, setiap malam kalau aku tidur aku mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sudah 3 malam, takutnya ada hijab dalam hatiku. Tolong doakan aku, nasihat aku, bersihkan hijab dalam hati agar kembali aku mimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh tadi bertanya, apa
Apa amalanmu sehingga kau mimpi ketemu Nabi Muhammad setiap malam? Berapa kali kau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini anak gadis tadi mengatakan, aku setiap hari bersalawat tidak kurang daripada 15.000 kali. Masya Allah, 15.000 kali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu mari kita tambahkan, perbanyak salawat dan salam, baik laki-laki maupun perempuan. Tambah untuk kita banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi ini kita pada bulan Rabiul Awal, jangan sampai kita terlewatkan malam-malam Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlaknya Nabi, akhlak yang mulia, yang mana diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang orang-orang menyebutkan bagaimana kemuliaan keluhuran akhlak baginda Nabi. Sahabat ta'zim kepada baginda Nabi. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang wajib untuk kita jadikan panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Pernah Nabi suatu saat keluar dari rumahnya pengen ke pasar. Nabi keluar dari rumah bawa duit 8 dirham. Berapa? 8 dirham. Anggap dah 80.000 begitu. Keluar dari rumah baginda Nabi bawa uang 8 dirham, menuju Nabi ke pasar ingin membeli gamis. Karena gamisnya Nabi sudah kurang layak, ingin beliau memberi gamis yang baru. Sampai datang ke pasar, baru masuk pintu pasar ada anak kecil menangis, perempuan. Orang Banjar bilangnya budak halus di binian, nangis. Belum balik, masih anak-anak, nangis. Gak taunya dia adalah hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu belum merdeka. Anak-anak yang digunakan untuk jadi pembantu di dalam rumah seseorang. Dia menangis, kata Nabi, "Mayuki, apa yang buat engkau menangis?" Ini anak perempuan bilang, "Saya menangis karena saya disuruh belanja sama majikan saya. Kemudian uangnya hilang, duitnya hilang." Terus kata baginda Nabi, "Berapa?" 4 dirham diambil sama Nabi. Uang Nabi tadi berapa? 8. Diambil 4, diberi kasih. Sini belanja kamu. Sudah. Nabi berangkat ke toko, cari toko gamis yang menjual gamis baju. Uang Nabi sisa berapa tadi? Sisa 4 dirham. Sampai di depan toko di situ Nabi masuk. Pilih-pilih gamis yang murah Nabi beli, yang harga 2 dirham. Banyak macam-macam, tapi Nabi beli yang murah, yang 2 dirham. Dibeli dengan harga 2 dirham. Sisa uang Nabi berapa? 2 dirham. Pas keluar dari toko, di depan toko sudah ada pengemis. Dikasih oleh baginda Nabi uang 2 dirham. Uang Nabi habis, bawa gamis. Mau pulang ke rumahnya, ketemu lagi sama anak kecil tadi, budak halus bibinya. Ketemu lagi di situ. Engkau masih menangis? Bukankah engkau sudah aku berikan 4 dirham untuk belanja hajat majikanmu? Ini anak menjawab, "Betul, aku sudah belanja, ini hajat majikan. Kenapa kau masih menangis?" "Aku takut kalau aku pulang pasti majikanku marah karena aku terlambat di dalam belanja." Akhirnya Nabi lihat ini anak membutuhkan pertolongan. Dia nggak tahu ini Nabi. Ya, anak kecil tadi tidak tahu bahwa dia Nabi. Baiklah, di mana rumah majikannya? Di sana, di pinggiran kota Madinah. Di akhir, aku jalan duluan, kata Nabi. Kamu di belakang. Nanti kasih tahu belok kiri atau kanan, arahnya di mana. Baiklah, jalan. Melewati rumah-rumah di Madinah. Ini Masya Allah, ini rumah-rumah ini residen Batola ya. Beda sama Madinah. Ini ada pohon-pohon. Kalau di Madinah gurun Sahara, luar. Rumahnya tinggi-tinggi, coklat warnanya. Coklat ya, dari tanah liat. Ada warna coklat di sini. Coklat dari tanah liat di buntutnya rumah-rumah. Jalan Nabi, Masya Allah, di depan. Jalan dikasih arah isyarat kiri atau kanan sampai di pinggiran kota Madinah jauh.
Di luar kota Madinah itu ada kebun-kebun kurma. Sudah sering ke Madinah ya? Sudah pernah ke Madinah belum? Sudah atau belum? Mau nggak? Mau? Betul. Ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke Madinah. Ziarah ke makam Rasulullah. Sekaligus pergi haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Kabul insyaallah. Berkah Maulid Nabi kabul nanti. Kabul ya. Oh jamaah nanti. Masya Allah kabul insyaallah. Dikit lagi mau dibuka nih. Ya, Mekah insyaallah mau dibuka nanti kita mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Berkah Maulid Nabi. Kita niatkan dari sekarang nih. Biar itu sama Nabi tadi kita baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kita pengen bacanya di depan kuburan Nabi Muhammad, di pusara baginda Nabi Muhammad, di raudhah, di kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nabi jalan ke kebun kurma, di sebelah di sana ada onta di Gurun Sahara. Masya Allah. Gurun Sahara itu kalau tertiup angin jadi bentuknya bergelombang-gelombang kayak ombak. Membuat bukit dengan sendirinya. Nabi jalan. Ketika Nabi jalan itu khas. Nabi kalau jalan ibarat orang turun dari atas ke bawah, turun. Kalau Nabi menoleh dengan keseluruhan tubuhnya. Menoleh begitu. Dan Nabi tidak tahunya diperhatikan oleh seseorang. Ada seorang wanita, dia sedang disutut, yaitu di atas rumahnya. Dia pandang dari kejauhan, siapa ini orang indah, wajahnya tampan, menawan, bercahaya, memakai jubah, jalan dengan khasnya, dinaungi oleh awan. Karena Nabi tidak dipancarkan sinar matahari, dinaungi oleh awan. Wajahnya yang indah menawan, hidungnya mancung, bibirnya alisnya, Masya Allah, matanya Nabi, bola matanya Nabi tajam, hitam pekat. Kalau Nabi menatap, orang merasa semuanya dipandang oleh Nabi dengan tatapan baginda Nabi. Bulu matanya panjang-panjang, lembut-lembut, lentik kiri kanan, kiri kanan atas bawah, empat. Semuanya indah itu wajahnya Nabi, putih kemerah-merahan. Rambutnya Nabi lurus agak bergelombang sedikit. Ikalnya agak bergelombang lurus, ikal lembut, panjang, mabaina jumati wal waqrah. Masya Allah, itu panjang rambutnya Nabi, nggak ada ubannya. Nabi jenggotnya, rambutnya nggak ada uban. Sampai Nabi wafat, ubannya Nabi nggak lebih dari 20. Masya Allah, nggak lebih dari 20. Ada di bagian kepala, ada sedikit, ya, ada di jenggot sini sedikit, nggak lebih dari 20. Yang luar biasa, ini sahabat tahu hitungannya. Sahabat tuh ngitungin, karena sahabat setiap hari mandang Nabi Muhammad SAW. Nah kita sekarang masih muda-muda udah tunggu uban, banyak pikiran, banyak hutang, betul nggak? Banyak hutang, banyak pikiran, Masya Allah. Tenang, kalau tenang, happy nggak tuh Nabi nggak? Umur 63 tahun, ubannya nggak lebih dari 20. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dipandang itu wajah Nabi, jenggotnya hitam, Masya Allah, tidak lebih daripada sepergenggaman, menyambung dari kumis tipis ke bawah, terus pergelangan tangan Nabi ini tebal, ya, besar, dadanya bidang. Nabi punya dada bidang, tangannya lembut, tebal, tangannya lembut kayak kapas. Itu tangan baginda Nabi, harum semerbak luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita tebal nggak? Lembut nggak? Ibu suaminya tangannya tebal nggak? Lembut nggak? Kayak kapas? Kayak kapas nggak? Kasar ya? Masya Allah, kasar. Ya Masya Allah. Masya Allah, lihat Nabi dari kejauhan nggak kelihatan. Ini perempuan bingung, siapa ini orang? Indah banget, wajahnya bercahaya, menawan. Semua orang lihat Nabi pasti jatuh cinta. Nggak taunya itu Nabi masuk ke pekarangan rumah wanita tersebut. Masuk ke pekarangan rumah, dia dekat. Nabi datang. Subhanallah, seperti itu kan perempuan. Coba lihat ekspresi bagaimana kalau ada orang mulia datang, cakep, ganteng, dia bikin datang gak tuh jadi grogi. Nabi datang, pegang dadanya, dia turun buru-buru depan pintu, dia pegang. Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya, ketok pintu.
Tok tok tok. Assalamualaikum ya ahlad dar warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang jawab. Ketok pintu lagi. Assalamualaikum ya ahlad dar warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kau penghuni ini rumah. Rahmat dan keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk engkau. Enggak ada yang jawab. Nabi itu kalau mengetok pintu tidak berhadap kepada pintu, ke samping begitu. Kenapa? Ini adabnya Nabi. Jangan kita ketok pintu di depan pintu langsung. Tok, dibuka pintu langsung wajah orang, jangan. Nabi enggak. Kalau enggak diizinkan enggak langsung. Enggak mau ngelihat dalam rumah orang kalau tidak diizinkan. Diketok lagi sama baginda Nabi. Assalamualaikum ya ahlad dar warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama perempuan tadi. Kemudian dibukakan pintu oleh itu perempuan. Nabi katakan, sungguh aku sudah 3 kali mengucapkan salam. Yang pertama dan kedua tidak engkau jawab. Kemudian ini perempuan mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar salam yang pertama kau salam, aku jawab dalam hati. Yang kedua kau salam, aku jawab juga dalam hati. Adapun yang ketiga, kalau aku tidak jawab dengan keras, pasti kau bakal pergi. Karena Nabi kalau sudah ketok pintu 3 kali ngucapin salam, itu Nabi pergi. Kemudian ini perempuan mengatakan, minta maaf wahai baginda Nabi, aku girang kau bisa memijak rumahku. Kau berpijak di pekarangan rumahku, aku girang luar biasa. Ucapanmu adalah doa, maka tidak aku sia-siakan agar kau biarkan ucapkan doa yang banyak untukku agar mendapatkan salam sejahtera dan keberkahan. Subhanallah, ini perempuan girang banget. Nabi bisa datang ke rumahnya. Kemudian kata baginda Nabi, ya sudah, ini saja. Saya datang ke sini mengantarkan ini jariyahmu, perempuannya ini hamba sahaya. Seorang jariyah ini tolong jangan dimarahin dia. Karena dia sudah telat. Di perempuan tanya lagi, ya Rasulullah, kau datang ke rumahku dikarenakan ini anak. Iya, kata baginda Nabi. Wallahi aku gak bakal marahin dia lagi selama-lamanya. Dan kemudian di hadapan Nabi langsung dikatakan, anti hurrah li wajhillah, sekarang kau bebas menjadi wanita yang merdeka. Tuh lihat, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam girang itu lihat seorang perempuan. Orang Arab kalau girang tuh ngasih hadiah. Ini hadiahnya dimerdekakan daripada perbudakan. Subhanallah, dia girang banget. Nabi Muhammad bisa datang ke rumahnya. Pulang Nabi bawa gamis. Lewatin pasar lagi tadi, kan belum kurban, lewatin pasar. Sampai di situ ada orang nggak pakai baju gamis. Siapa yang memberi aku baju karena Allah? Siapa memberi aku sedekah? Masya Allah. Nabi lihat, Nabi masih punya baju walaupun kurang bagus. Ini baju baru. Langsung sama baginda Nabi diberikan kepada pengamis tadi. Nabi pulang ke rumahnya nggak bawa apa-apa. Sampai ke rumahnya Nabi Muhammad SAW dengan tangan kosong. Tapi Masya Allah, itu akhlak mulia baginda Nabi Muhammad yang kita peringati hari kelahirannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua hajat kita kabul insya Allah. Siapapun yang membantu suksesnya kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua dimuliakan di dunia dan di akhirat. Itu juga mari. Ini Masya Allah masjid, mudah-mudahan Masjid An-Nur, namanya Masjid An-Nur, Masya Allah. Masjid An-Nur, Masya Allah ya. Ini apa namanya, duit pemerintah. Betul ya, Ibu Haji Neti. Haji Neti bangun kan? Duit pemerintah. Duit siapa? Ya duit pemerintah. Kalau duit kita sendiri palsu. Betul kan? Duit pemerintah ya. Ini duit pemerintah. Beliau yang membangun, Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun karena Allah masjid di dunia, Allah bakal bangunkan baginya rumah mewah di surga. Yang mana rumah mewah di surga nggak seperti rumah kita. Rumah kita masih pakai batu. Betul. Pakai bata. Di surga pakai emas. Zabarjat kelihatan indah dari dalam keluar, Masya Allah. Batu Zabarjat mahal, kecil juga. Kenapa mahal? Bata kok murah, batu bata murah, karena batu dunia. Ini batu buat ahlul jannah, makanya mahal. Kalau murah, nggak mau orang masuk surga. Betul nggak?
Masya Allah. Lihat emas, ada orang sini yang paling sugih, paling kaya, rumahnya dari emas, ada. Di surga nanti dikasih. Rumah di surga nggak kecil, besar. Rumah di surga nggak kecil, besar. Rumahnya besar semuanya di surga. Insya Allah pohon-pohonnya banyak semuanya, kebunnya banyak, tamannya banyak. Insya Allah Allah jadikan kita ahlul jannah semuanya. Pembangunan masjid insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, rizkinya beliau diberkahi oleh Allah. Hajah Neti, Nur Aida, insya Allah semoga diberi sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya. Begitu juga mari kita doakan bersama PT Keruing Indah, PT Zaki Indah Perkasa, PT Batola Mega Utama Energi, CV Cahaya Keruing, Komplek Batola Residen, Masjid An-Nur, semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi beliau-beliau semuanya dan perusahaan tempat kerjanya semuanya insya Allah. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Anak-anak kita Masya Allah biar jadi ahli Quran semuanya, jadi anak yang soleh dan solehah, yang mendoakan orang tuanya. Ini tempat insya Allah negeri dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana dan malapetaka, dicurahkan senantiasa rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita berdoa bersama, kita doakan semoga guru besar kita Kiai Haji Ahmadi Bushra, mudah-mudahan senantiasa diberi panjang umur fi taatillah, sehat wal afiat dan istiqamah. Masya Allah, beliau adalah hadiah dari Allah untuk kita, untuk betul-betul menyambungkan sanad kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, bagi datuknya beliau, begitu juga ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu juga semua turut daripada Thariqah Al-Mu'tabarah yang Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dengan kemuliaan beliau, dengan keberkahan beliau, putra-putrinya insya Allah, keluarganya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para musbida, muspika, TNI, Polri, Masya Allah yang turut andil di dalam kemuliaan dan keberkahan ini, insya Allah diberkahi di dunia dan di akhirat. Kita datang ke tempat ini bawa dosa banyak, kita minta kepada Allah tidak bangkit dari ini majelis, melainkan Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa kita semuanya. Yang orang tuanya masih hidup semoga diberi panjang umur, diberikan sehat walafiat, dijadikan kita putra-putri yang saleh dan salehah. Yang orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal dunia, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البرية نظرة بحر فاضل وتاج عدل جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية
عادي يا حبيبي نور عيني نظرة إلي ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عني وتبخل يا خير مرسل اعطف علي يا خير مرسل يا حبيبي اعطف علي نظرة إلي ما أنت إلا صلاة ربي عليك حبي ما دام